बहुत ही सत्कारयोग पवन बाबा जी जो कि बाबा बालक नाथ जी का कामड़ी में एक बहुत ही विशाल भवन मंदिर उसारी कर रहे हैं। पहली गल तो उन्होंने इस गल की बहुत बधाई है कि पवन बाबा जी बहुत ही मेहनत के नाल और बड़ी लगन के नाल ये वो मंदिर की उसारी करा रहे हैं। और उत्थे पिछले साल मेला होया सी जदों उत्थे साडे बहुत ही सत्कारयोग दलित पंजाब दलित विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन अमृत खोसला जी और भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान विपिन सब्बरवाल जी उत्थे शामिल होए सी। उन्होंने हाजिरी लवाई सी और पूरी उसारी नूं खुश हो के इन्हें इन्ना प्रभावित होए उत्थे इन्होंने अनाउंस किया कि बाबा जी असी अपनी शरधा के नाल असी इत्थे आपां सीमेंट दीयां बोरियां भेजणियां। सो अज सारा इत्थे ट्रक तुहाडे सामने है, पूरा ट्रक भर के मंगाया बोरियां का उत्थे मंदिर की उसारी वास्ते भेज रहे हैं। और मैं बाबा जी नूं पवन बाबा जी नूं एक बार फिर उन्हों का धन्यवाद करता वां और उन्होंने बधाई दिना वां कि उन्होंने जो बीड़ा चुक्या है बाबा बालक नाथ जी का मंदिर बनाने वास्ते, परमात्मा उन्होंने इस मेहनत नूं सफल करे। और खास करके धन्यवादी हाँ विपिन सब्बरवाल जी भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान जिन्हों ने अपना जो उत्थे गया से उत्थे ट्रक भेज रहे हैं। और सारे साडे सहयोगी साडे अमृत खोसला जी साडे बहुत सत्कारयोग, अशोक नाहर जी साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे समाज के, सतपाल जी साडे बहुत सत्कारयोग, जगदीश भट्टी जी और सारे रल के अज ये ट्रक रवाना करन लगे हैं। एक बार फिर सारे इस गल की बहुत बधाई है, खासकर पवन बाबा जी नूं और सारे समाज वालों पूरा सहयोग ना हमेशा मिलता रहेगा। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मैं अमृत खोसला प्रधान सिटी वाली जलंधर और श्री विपिन सब्बरवाल जी वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान और असीं पिछे पवन बाबा जी ने मंदिर उत्थे मेला लगाया सी बस्ती शेख दे विच और उत्थे असीं मन के आए सी कि बाबा जी जो भी साढ़े खाते जुम्मे साढ़े वे लाउणी है लगाइओ। और उत्थे विपणे तो मेरा तो असीं अनाउंसमेंट करके आए सी असीं सीमेंट दी बोरियां भेजांगे। और अज असीं इस गल का बाबा जी नूं यकीन दिवाउने कि इस तो इलावा होर भी कोई सेवा होवे किसी तरह की बाबा सानूं जरूर सेवा दसना, क्योंकि धार्मिक कामों में हमेशा ही साडा रुझान रहा है। और गांह वास्ते असीं बाबा बालक नाथ जी मंदिर में जिहड़ी भी सानूं सेवा लाओगे जरूर करांगे। दे प्रधान श्री विपिन सब्बरवाल जी वालों जो अज सीमेंट का ट्रक बाबा श्री बालक नाथ मंदिर की उसारी वास्ते भेजा जा रहा है, उसकी रवानगी वास्ते अज सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं ट्रक भेजने के संबंध में विपिन सब्बरवाल जी का बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने बाबा जी के मंदिर वास्ते ट्रक भेजा है। बाबा बालक नाथ जी अज सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर नाथां दा अखाड़ा घाह मंडी जैना नगर जलंधर दे विच जिस दी उसारी चलदिआं नूं अज 4-5 साल हो चले। मेरे सज्जन विपिन सब्बरवाल जी, मेरे बच्चों सुमेर वर्गा खोसला जी, मेरे बड़े ब्रदर सोता साहब मेरे क्लास फैलो, उत्थे बाबा जी के मेले के उत्ते जो इन्हों ने बाबा जी के दरबार वास्ते ऐलान किया सी असी बाबा जी के दरबार लई सीमेंट की सेवा भेजांगे। अज इन्होंने बाबा जी के दरबार के अंदर अपना वायदा पूरा करके जो सेवा भेजी है, परमात्मा मैं अपने बाबा जी के अगे दुआ करांगा इन्हां दे परिवार नूं इन्नी क तरक्की देना, जिस काम नूं भी हत्थ पाउण इन्हां दा बाबा जी मेरे फतेह करन। ये खुद भी बाबा जी के भगत है, जो कह रहे हैं वो करके दिखाउंदे आ। समाज के अच्छे वर्कर है, अच्छा काम करते समाज लई। जिहड़ी भी शोभा यात्रा भगवान वाल्मीकि महाराज के नाँ की निकलती है, अमृत खोसला जी विपिन सब्बरवाल जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਡਾ योगदान जलंधर के अंदर इन्हां दा दो शख्सां दा इन्हां ने अपनी टीम वर्क बखरा बखरा बनाया और अच्छे ढंग नाल समाज का काम करते। होर भी घरेलू कई काम जिहड़े समाज दे ये मन तो करते हैं। इन्हां कहंदा होया इन्हां दा मैं अज बाबा जी के मंदिर वालों दरबार का सेवादार हुंदिआं सार इन्हां दा शुक्रिया अदा करदा कि इदां दीयां सेवा भावना तुसीं करदे रहो। परमात्मा तुहाडे परिवार नूं बहुता दवे जी। जय बाबा जी दी। बहुत ही सत्कारयोग साडे पूजनीय पवन बाबा जी ਅਤੇ सत्कारयोग अमृत खोसला जी, सत्कारयोग अशोक नाहर जी, साडे बजुर्ग सतपाल अंकल, साडे बजुर्ग
ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੁਹਾਰ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵਿਜੇ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੋਂਧੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਚੇਤਨ ਹਾਂਡਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹਮ ਉਮਰ ਵਿੱਕੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਭੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਲਿੰਕੀ ਜੀ, ਚੇਤਨ ਨਾਹਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆਪ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਵਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਟੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾ, ਪਵਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਮਰ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੇਤਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬਾਜੀ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰ। ਔਰ ਲਈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ, ਸਿਟੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ? 11 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਸੀ? 25 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਖੜਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਥਾ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜਾਗੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਖੜਨਾ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ।